सजाया है भारत भाग्य पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल उत्कल जनक Thank you. Our first main aim should be drug-free Tadipatri. Ban drug-free India. Ban drug-free world. Vande. Okay, so thank you very much for your time and the zeal which you have shown towards the International Anti-Drugs Day. Please remember my one thing, I am requesting you all with my folded hands, always say no to drugs. So, I will repeat. అర్థమైందా బాబు వినాలి సార్ Thank you. Our first main aim should be drug-free Tadipatri. Ban drug-free India. Ban drug-free world. Vande! 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 Thank you everyone. Last time that we all will sing our national anthem and then we will proceed to our home safely. On mark 3 we will start our national anthem. 1, 2, 3, start. So on the occasion of Anti-Drug Day, we, the people of Tadipatri, the students of Tadipatri, the government officials of Tadipatri, and as the protector of Tadipatri, the police, has organized one rally from near the bus stand to the Ashok Pillar to show the relevance of drugs and anti-drugs campaign, which has been running in entire world, in India, in our AP state, and in Tadipatri. So I request each and everyone to say no to drugs. Tadipatri should be drug-free Tadipatri. That is my aim. In that, students of all the schools have supported with so much enthusiasm and zeal, and I am really thankful to the small children, the high school students, the ITI students for the support they have given to the Tadipatri police. And I also request each and every member who is present here, the family members of the students, please do not encourage drug. Suppose somebody is addicted to drug, he is not a criminal. Come to police. We will help them in de-addiction program. Already entire country, entire state, the de-addiction program is going on.
So feel free. Don't feel like that somebody is addicted to drug, he is a criminal. No, he is not a criminal. For us, he is a victim also. So please come to police, report such cases, and also guide your children not to resort to the path of drugs. Whatever the difficulty they may face in life, never say a yes to drug, even a single puff or whatever your friends are suggesting that it will not happen, nothing will happen if you consume for a day or a single shot. No, we will not recommend that. We sincerely request that even a single time can make a child onto a addiction path to the drugs. So with my folded head, I request each and every parents that please guide your children not to resort to the path of drugs. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. అందరికీ నమస్కారం. మీరు మొన్న ఇంటర్నేషనల్ యోగాకి సంబంధించినటువంటి అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం జరుపుకున్నాం. ఈరోజు అదేవిధంగా ఈ యొక్క మాదక ద్రవ్యాలని మనం టోటల్గా రోజుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం ఈరోజు పోలీస్ వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరి భావితరానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్లో ఈరోజు భారీ ర్యాలీ కండక్ట్ చేస్తాం మన తాడిపత్రిలో. దయచేసి ఈ పాటికి మన అందరికీ కూడా అర్థమవుతుంది ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, అలాగే భవిష్యత్తు సమాజం కూడా చక్కటి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సమాజం ఏర్పడాలి. దాంట్లో భాగంగా దయచేసి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పిల్లలందరినీ అవేర్ చేసి చేయడమే కాకుండా తల్లిదండ్రులకు నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ప్రతిరోజు మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మీ యొక్క కొడుకు కానీ కూతురు కానీ ఎవరైనా సరే మరి స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత, కాలేజీకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వారితో మీరు కనీసం 1 గంట మీరు వారితో కాలక్షేపం చేసి వారితో వివరాలు అడిగి ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి వాటికి దూరంగా ఉంటారు. ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని అలక్ష్యం చేస్తారో వారు ఇటువంటి చిన్న చిన్న వ్యసనాలకు అలవాటు పడి భవిష్యత్తు ఆ కుటుంబం మొత్తం, ఇది ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రస్తుత సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయం. ఈరోజు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం, మన చిన్న చిన్న పాండ్రీ షాప్లోను, కూల్ డ్రింక్ షాప్లో వాటిలో కూడా ఈ సిగరెట్స్, మరి చాక్లెట్స్, మాదక ద్రవ్యాలు చిన్నపిల్లలకు అలవాటు చేస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఈ మత్తుకు అలవాటు పడ్డారంటే దాంట్లోంచి బయటపడడం కష్టం. ఇందాక గౌరవనీయులైన ఏఎస్పీ గారు చెప్పినట్టుగా మాదక ద్రవ్యాలకి ఇదవటం అనేది నేరం కాదు, కానీ అట్లీస్ట్ దాని నుంచి బయటపడడానికి సహకరిస్తే అటువంటి లేకుండా రూపుమాపడానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. దయచేసి మరి మన తాడిపత్రి పట్టణం అన్ని విధాలా ముందుకు వెళ్ళాలి. మనం ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ టౌన్ చేసాం, డస్ట్బిన్ ఫ్రీ టౌన్ చేసాం, లిటర్ ఫ్రీ టౌన్ చేసాం, అలాగే టోటల్గా ఈ డ్రగ్స్ ఫ్రీ టౌన్ కూడా చేద్దాం. చేసి భవిష్యత్తులో ఒక బంగారు సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అందరూ కూడా కృషి చేద్దామని కోరుకుంటూ సెలవుస్తున్నాం. నమస్కారం. అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ నిర్మూలన దినోత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు స్కూల్ పిల్లలు మరియు కాలేజీ పిల్లలతో ర్యాలీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ర్యాలీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా డ్రగ్స్కి దూరంగా ఉండాలనేటువంటిది మంచి ఆలోచన. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమాజం అనేటువంటిది పెడదోవ పడతా ఉంది. దానికి కారణం కేవలం డ్రగ్స్ అనేటువంటివి కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఒకటే నా యొక్క అభ్యర్థన, యువత అంతా కూడా డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉండేలాగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక నినాదాన్ని ప్రతి ఒక్కరు సమాజంలో తెలియజేయాలని, తాడిపత్రిలో ఒక మంచి సమాజం ఉండే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృషి చేయాలని మీడియా మిత్రులు కూడా మీ మీడియా ద్వారా దీన్ని మరింత బలోపేతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మాదక ద్రవ్యాలను వాడకుండా అరికట్టడానికి ఒక ర్యాలీ ద్వారా ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఈ సందర్భంగా చేపట్టాము. ముఖ్యంగా మనకు తెలుసు యువత అంతా కూడా మాదక ద్రవ్యాలకు అలవాటు పడడం, గంజాయి లేకపోతే ఇతర మాదక డ్రగ్స్కి అలవాటు పడడం వల్ల వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అంతా మారిపోవడం, సంఘ విద్రోహ శక్తులుగా మారడం, వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ అదుపులో లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం. దానివల్ల ఎంతో క్రైమ్ పెరుగుతుంది. క్రైమ్ పెరగడమే కాకుండా యువత భవిష్యత్తు అంతా నాశనం అయిపోతుంది. దేశ భవిష్యత్తుకు పాటుపడాల్సిన పౌరులు, రాబోయే పౌరులంతా కూడా ఈ విధంగా నిర్వీర్యమైపోయి సంఘ విద్రోహ శక్తులుగా మారడము, సమాజంలో అనేక అత్యాచారాలకు గురి చేయడం కూడా వీళ్ళ వలన జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలప్పటి నుంచే ఇట్లాంటి వాటికి పట్ల వ్యతిరేకత అనేది ప్రోత్సహించడం. ఎక్కడా కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏదైనా చాక్లెట్ తిన్నా, లేదా ఒక సిగరెట్ తాగినా, ఒక బీడీ తాగినా, లేదా ఏదైనా కానీ ప్రతి దాంట్లో కూడా బిస్కెట్లలో కూడా ఆఖరికి గంజాయి కలిపే పద్ధతి అనేది అలవాటైంది.
ముఖ్యంగా స్కూళ్ళు కాలేజీల్లో ఇటువంటి అలవాట్లు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాటన్నిటిని నిరోధించడానికి, వాటిపైన మనం అవగాహన కల్పించడానికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. ఇది అంతర్జాతీయంగా ఇంటర్నేషనల్ డేగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా చాలా మంది స్కూల్ పిల్లలు, కాలేజీ పిల్లలు కూడా వచ్చారు. ముఖ్యంగా యువతను చైతన్యపరిస్తే ఖచ్చితంగా ఇటువంటి మాదక ద్రవ్యాలను నిరోధించడం అనేది సాధ్యమవుతుంది. పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా వీటిపైన గట్టిగా ఎఫర్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే వీటిని అరికట్టడం, వీటి సరఫరా లేకుండా చేయడం, వీటిని వాడే వాళ్ళు కానీ లేదా అమ్మే వాళ్ళ పైన కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ పెట్టి అవన్నీ కంట్రోల్ చేయడానికి అవసరమైన విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనిపైన ఒక ప్రత్యేక శ్రద్ధతో మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అట్లాగే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఈ విషయంలో దీన్ని అరికట్టడానికి అవసరమైన ప్రయత్నాలన్నీ చేయండి అని ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఎవరు కూడా డ్రగ్స్ జోలికి పోవద్దని చెప్పి, భవిష్యత్తును కాపాడుకోండి అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు.